Hürmetli milletvekiller, ben sosyal şirketlerde yazıcılar turmuşu bilen kızıksınıp baruşçular, biz özümüzün Yeşil Kamın yanındaki topçularımızın şirattağısını yazdırabız. Sözün bismillahsın aytıp giteyim de şu aradağına bizim yazıcılar birliğinde şoqly şaralar bulup ötdü. Tuqay günlerinde hemmegizde bile zurlap, kuşlavuçta bulsun, Qozanda bulsun, hemmesinde matur ettirip ötkärip, şoqly özümüzün şiir sevçiler, tuğan til sağında turuşçular buldu. Indi mine bu aradağına bizning bir türküm yazıcılarımız Magnitogorskiy, Magnitli qolasına özümüzün milletteşlerimizden uçraşuğa barıp qayttılar. Ulyanovskiy ilkesinde yürüp qaytты yazıcılarımız. Bulay özümüzün Tuqay klubunda indi Oqqalfaq birleşmesi bilen özümüzün yazıcılar birligi tügerek üstel uyuşturdu. Edebiyat hem cemiyet degen. Mine şulay bizning şuşu bu burungu binabız gürlep tura. Her vakit bunda yazıcılar bolsun, okuçular bolsun, milletteşlerimiz izlerini soğutmay. Indi bugünkü qonağımız ulug alimimiz, şair Enver Ağa Şəripov, ol ömür boyu Abdurrahim 30 İmani'nin icatını öğrengen kişi. Şoňa da indi 30 İmani'nin näqbından 200 yıl ilik yazılgan bir şiiri bilen başlap gitmekçi bolam. Özümüzün engemeni zamanga ýerүү turunda deyilgen şiir bu. Gajeplen indi körüp bu zamanny hem ona ýerip azgan adamny, ayırmylar harem işten halalny, galimler tıymas buldu alarny. Tekebbirlik ite vak baydan artık, bilemin dip sili galimden artık, ata ulny, ana kızny tıya almay, körüp yaxşı yamanny gybret almay. Uly tıyıp atasyny süzge başlay, tügel sizning zaman dip süge başlay. Bu hal hilaf tügülmüsün akılga? Edemde niçe min türlü fiil var, yamanlar türkümüne kirme zinhar dey. Abdurrahman 30 İmani. Indi bilgende bizce, Enver Ağa indi sözünü başlap jiber alımdan, şol hatlı bu indi biz mektepni tamamlagan şurda 86 yılını şonday zatlı kitap çıkkan idi. Ol indi biz abituriyent çakta institutga kirgende bizning üstel kitabı ol vakiyalarga kitaplar şovu boyunca bik boy yıl idi. Qulgalining zatlı kitabı hem 30 İmani'nin şonday zatlı kitabı çıktı. Indi Miras jurnalında işlegende äli siz 30 İmani'ni öğrenüşçi tüp galim bularak yona şıganaklar taptığız. Mında Miras jurnalında biz onu көрсөтүп öterbiz. Onda da sizin Semerkant'ta çıkan fotoğrafınız bilen bergen edik. Kızıklı nilerimi. Hem indi şu kitapны yuqagına aytýum tügül, şundan soň 30 İmani'nin şunday tüplü sallı kitabı tagın çıkkanı buldu mu Enver Ağa? Başka çıkkanı bulmadı. Hem bu kitap hazır bik sirek kitaplar isebine kire. Hem elbette onu yanadan bastırıp çıkarmak gerek. Tatarstan kitap neşriyatyna müracaat etlerge isebim var benim. Eğer de onda yaktı yol birseler o vakitte. Eli 30 İmani'nin mağahati çıkmagan yana payımızı da var. Olda bulsa ahiretname dip atala. Onun kaybır ilişlerin indi men bizning Miras jurnalında bastırıp çıkara başladım. Onu da kiritip, yana maglumatlarını üstlep, bunun ikinci kitabın çıkarası kile idi. Hem bir tane üstlep aytam, fırsatı da çıkıp tura, bir neçe yıldan 30 İmani'nin tuğuna 270 yıl olacak. İyi. Şuna göre 270 yıllığın şu kitap bilen eğer de bilgilep ötsek bik taybet bulur idi. Enver Ağa bizim bu topşurularımız bitinde köbrek yeşlerge, özümüzün yaş milletteşlerge adreslanıp çığa. Men 30 İmani'nin şu şahıs bolarak da, onun icatın, alarga nişik, alarga köngüllerine tirkep kaldırılığı itirip, dağın nindirek sizin fikirleriniz olga taba olacak. Abdurrahim 30 İmani her vakti da bilimge umtulgan. Gil tireneytirge tilegen özünün bilimin. Şuna göre eli başta avulda, özünün tuğan avulundagı medreseni bitirgeçtin. Tirek görüşü avullardagı medreselerde okugan. Anasın eli hatta Arınburg Qargalısına barıp okugan. Ol vaqta indi ol uylengen bola. Lakin ol
да аны канәгатьләндермәй, ләкин ул шул хәтле атаклы мәдрәсә була. Әмма ул вакытта белем үзәге булып Бухара һәм Урта Азияның башка шәһәрләре саналган. Шуңа күрә Габдрахим Утызимәни үзенең хатынын һәм балаларын алып Урта Азияга китә. Ул анда Бухарада һәм Самаркандта укый, эшли, укыта һәм бер вакыт хәтта Әфганстанга да чыгып керә. Әфганстанда мәдрәсәдә укыймы ул? Әфганстанда ул кайсы мәдрәсәдә укыганлыгы турында мәгълүмат юк, әмма ул галимнәр белән очраша һәм китапханәләрдә эшли. Чөнки ул вакытта бит бары кулъязмаларда гына була белем. Басылган китаплар бик булмый бит инде ул вакытта. Шуңа күрә ул китапханәләрдәге кулъязмалар белән шөгыльләнә. Гарәп һәм фарсы телләрен шул хәтле әйбәт белә ул, рәхәтләндереп гарәп телендә китаплар яза, фарсы телендә язган шигырьләре бар аның. Һәм менә шунда ул мөгъҗизалар ясау сиренә өйрәнеп кайта. Авылга кайткачтан шушы мөгъҗизаларны күрсәтә башлый. Мәсәлән, бер-ике халык арасында истә калган шундый риваятлар бар. Бер вакытны Габдрахим хәзрәт басудан өенә кайтырга чыга. Аны бер атлы куып җитә һәм әйдә утырыгыз ди. Һәм Габдрахим хәзрәт аңында утыра һәм атның хуҗасы рәхәтләнеп бер җырлап җибәрә. Габдрахимның да тавышы бик моңлы була, матур була һәм ул аңарга кушылып җырлый. Булар шулай җырлап авылга кайтып керәләр. Һәм кайтып кергәч кенә бу ат хуҗасы моңардан сорый: "Кем идегез әле сез?" дип. "Мин Габдрахим хәзрәт" ди. "Ой, Габдрахим хәзрәт, гаепле булдым бит әйме? Хәзрәт алдында җырлап утырдым" ди. Габдрахим әйтә, хәзрәт әйтә: "Кемнең бердә борчылмады, кемнең чанасына утырсаң, кемнең арбасына утырсаң, шуның җырлыйсың, шуның җырын җырлыйсың" ди. Менә шул анасын тагын бер мәзәге истә калган. Ул да булса кырда эшләгән вакытта аның күршеләр белән бергә эшли. Күршеләр әйтәләр: "Менә инде кояш баерга да җитә, вакыт җитә, кайтырга вакыт" ди. "Ярар" ди Габдрахим хәзрәт, "Сез кайта торыгыз" ди. "Ә мин инде барыбер кайткан булырмын" ди. Булар аптырыйлар. Ничек инде бу кырда калды, ничек ул кайтып җитсен әле. Шуннан булар атларын шаптыра кайтып җитәләр. Кайтып җитеп тәрәзәләреннән карасалар, Габдрахим хәзрәт аякларын бүкләп чәй эчеп утыра икән. Менә шундый гаҗәеп эшләрне күрсәтә алган ул. Шундый белемгә омтылган кеше була. Шуңа күрә белем иясе була. Аны үзенең әсәрләрендә дә бит ул үзенең белеменнән чыгып үгет-насихатлар бирә. Бигрәк тә мөһиммәтле заман поэмасында аның бу әсәр, бу үгетләре күп. Шуңа күрә ул бик халык арасында бик танылган була, аны бик яраталар. Бухарадан кайткан вакытта ул Башкортстанда үзе белән бергә Оренбург каргалысында укыган дусты Габдрахим исемле дустына килеп керә. Ул Габдрахим дигән иптәше яңа гына вафат булган була. Аның 40-ын үткәрә торган мәҗлис була. Шуннан соң моны мәҗлискә чакыралар һәм инде вафат булган Габдрахимгә Коръән укырга тәкъдим итәләр. Габдрахим хәзрәт Утызимәни шундый матур тавышы була, ул шундый матур мәкам белән Коръәнне укып җибәрә, бөтенесе хәйран калалар. Һәм бу вафат булган Габдрахимның әтисе ул вакытта кантон начальнигы була, кантон башлыгы була. Аның бик зур байлыгы була. Һәм ул кайгыра, аның башка баласы булмый. Менә улы да үлде. Аның инде 70 яшь аңарга үзенең байлыгын кемгә дә калдырырга белми. Монда кинәт кенә тагын Габдрахим дигән кеше килеп керде бит инде. Һәм ул Габдрахимгә әйтә: "Син ди риза булсаң ди, әйдә мин сине уллыкка алам ди. Син минем улым булып санал ди." Габдрахим хәзрәт ризалаша. Шуннан соң икенче көнне үк бу кантон башлыгы Иез шәһәренә барып, аны үзенең уллыкка алуын раслатып кайта. Шуннан соң
ул Габдрахим хәзрәт анда озак тормый, шуннан соң кайтып китә. Кайтып китә дә авылга кайткач бу турыда бөтенләй оныта. Үзенең әле монда ул кантон башлыгының барысы булганлыгын оныта. Башкорт галимнәре шушы детальдән файдаланып, аны ничек тә булса башкорт шагыйре итәргә телиләр. Мәсәлән, Гайса Хусаинов 30 имәни Башкортстанда дигән мәкалә яза һәм ул анда мондый сүзләр әйтә. Габдрахим хәзрәт кайткан вакытта Мәрәс авылында, Башкортстандагы Мәрәс авылында туктап яшәгән, ул анда өйләнгәндә булырга өйләнгәндә һәм шуңа күрә аның балалары анда башкорт булып калганнар ди. Бу бөтенләй дөрес түгел. Бу фальсификация. Ул анда бер көнме, 2 көн тора да, аннан соң кайтып китә. Һәм шуннан чыгып, башкорт шагыйре итәргә тырышып, Габдрахим 30 имәнине ул инде тарихка Габдрахим 30 имәни булып килеп кергән, әмма башкорт китапларында ул Габдрахим Усман булып дип яза башладылар. Мондый хәл белән ризалашырга ярамый. Габдрахим 30 имәни икән, Габдрахим 30 имәни инде ул. Берендә аның әлбәттә әтисе Гусман исемле булган. Габдрахим Гусман дип ул тарихка кергән. Ул Габдрахим 30 имәни дип килеп кергән. Менә шундый фальсификациялар булмасын иде. Чөнки ул татар шагыйре, Татарстанда туган, татарча язган, Леногорский районы Тимеш авылында үзенең әтисе яшәгән авылда ул вафат була, ул анда җирләнгән, аңарга татар язучыларыннан беренче булып мавзолей төзелде. Бик матур төрбә торганда. Төрбә, бик матур төрбә бар, аның төрбә ишенә әле аның шигырьләреннән үзекләр дә бар, язып куйганнар. Шуңа күрә аны берничек тә башка шагыйрь итеп булмый. Бу дөрес түгел. Габдрахим 30 имәненең нәселе белән дә кызыксына башладым, чөнки аңардан башка мөмкин түгел. Һәм аның ул балаларын, аның оныкларын эзли башладым. Аның бер 4нче буын оныгы Әнвәр Вафин дигән кеше Уфада яши икән. Мин Уфага бардым һәм аңардан белештем. Самаркандта Габдрахим хәзрәтнең 5нче буын оныклары яши икән. Һәм мин Самаркандка киттем дә, андагы менә оныкларын таптым, алар белән сөйләштем, һәм алар чынлап та үзләренең Габдрахим хәзрәт оныклары икәнлеген беләләр, һәм әмма аларда кулъязма юк иде инде. Оннан кичкенә генә, берничә генә битлек гарәпчә язылган бер материал табып алдым, ләкин ул Коръәнне уку тәртибе турындагы гарәпчә язылган текст иде. Аны Габдрахим хәзрәт үз кулы белән язып куйган иде. Башка шигырьләре, башка әсәрләр табылмады аннан. Шулай итеп 30 имәни эзләре буенча мин ул яшәгән Ислей авылында, Шисай районы Ислей авылында, анасын Леногорский районы Сарабеккол авылында, анасын Куакбаш авылында, Тимештә булдым инде, Тимеш авылларында булдым әйме. Анда кешеләр белән сөйләштем. Һәм менә Ислей авылында бер 94 яшьлек Нурулла бабай аның хәтта бер кайда булмаган 4 еллык шигырендә миңа яздырган иде әле. Шулай итеп әкрен-әкрен генә 30 имәнинең иҗаты әкрен-әкрен генә җыелды һәм менә китап басылып чыкты. Аны тагын бастырып чыгарасы килә иде. Иншалла, шулай булсын. Яңа китаплар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген тапшыруыбызның кунагы Татарстан китап нәшриятының матур әдәбият редакциясе мөдире, күренекле шагыйребез Газинур Морат. Сезгә сүз, Газинур, нинди кызыклы китаплар чыкты бу арада? Күптән түгел генә яңа гына китап табадан төште безнең. Ул безнең күренекле шагыйребез Айнат Хайсның нәүбәттәге китабы. Без әлбәттә Айнат Хайсны нигездә шагыйрь буларак, либрет авторлары, сценарий авторлары буларак яхшы беләбез. Рәссам буларак яхшы беләбез. Әмма ләкин ул әле безнең менә дигән драматургыбызда менә күзләреннән үбеп дигән аның китабы дөнья күрде. Бердә аның драматургик әсәрләре, ягъни мәсәлән, пьесалары туплап бирелде.
Либреттоларда. Yok, bundan faqat piyeslar республикабыз театрларында уйнала торган пьесалары, сахналаштырылган пьесалар туплап берилди. Мында бирнече аның пьесасы балаларга да багышланган. Ул да бик җитди эш, балалар өчен пьеса язуу шулай ук бик мәртәбәле һәм кирәкле эш дип уйлыйм мин иҗатта. Инде пьесалары безнең нигездә, Ринат абыйның пьесалары нигездә безнең тарихи шәхесләребезгә багышланган. Фатих Кәрим. Алар турында маңашы алай җәйлеп әдәби әсәрләр укыган юк иде. Фатих Кәрим безнең бийек моңсарыбыз, җырчыбыз Рәшит Ваһаповка багышланган. Аннан килеп Ринат абыйның үзенә якташ инде ул классик шагыйрыбыз Абдулҗаббар Кандалыйга багышланган пьеса бит. Аннан килеп режиссерыбыз, классик режиссерыбыз Абдулла Кариевка багышланган пьеса. Аннан соң bir кызыклыгын аның монда бердә уйнаган пьесасы. Мин аны инде бу китапның мөхәррире буларак та гөманладым, фаразладым. Ул бик кызыклы символик образлар белән төп бирелгән бит. Ул безнең дөнья күләм атаклы кардиохирург Ринат Акчурин, мин күзалладым ул диде. Ул табибка багышланган пьесада. Менә шушындый галерея. Менә пьеса китабы дибез. Монда Ринат Ахарисның менә бу шәхесләр, менә укучы китапны алып пьесадан да шул шәхесләр турында шактый мәгълүмат алачак. Әлбәттә, ул теге аны бездә пьеса уку ничектер элек ул гомумән пьеса укучылар арасында ул бик популяр иде. Пьеса уку ул үзебез сәнгать иде. Менә мин нигә туктазым килә бу җәһәттән бер генә пьесага. Ул менә китапка исем биргән күзләреннән үбеп. Ул безнең улуг шагыйрыбыз Фатих Кәримгә багышланган. Һәм аның хатлары белән дә Кадрия хатыны без Фатих Кәримне инде дөресен әйткәндә бик үк яхшы белмибез дә. Ул дәресләргә мусалagача без кай вакыт бит үзебезнең бөек шәхесләребезне дөнья күзенә дә күрсәтә алмыйбыз инде. Дөресен әйтергә кирәк. Менә Аллаһ шөкер әле җәлишләр, бөтен дөньяга танылган һәм татар халкын таныткан шәхесләр. Бит дөресен әйткәндә Фатих Кәрим дә уйласаң, менә шушы пьеса буенча гына мин фикер иткәндә дә Фатих Кәримне бөтен дөньяга танытырлык, аңа алтыннан һәйкәл куйганлык шәхес ул безнең. Менә бит ни өчен дигәндә ул бит 40 елның китап нәшриятында мөхәррир булып эшләгәндә кулга алына. Аны дөресен әйткәндә үлемгә дучар итәләр. Үлемгә хөкем итәләр. Ничек итеп хөкем итәләр? Шушы гулаг мәхбүсләре утырган баржаны батыралар. Төньякның Ак диңгездә салкын, бузлы диңгезгә батыралар. Һәм Худайның рәхмәте татар халкының бәхетенә дип әйтик бу чакта. Бер үзе исән кала бит. Икәү исән кала. Баржа бата, баржаны батыралар инде. Анкавадашиклар исән кала бу шушы бузлы суда yüzеп ярга чыга бер орыс иптәше белән. Фатих Кәрим исән кала. Һәм Фатих Кәрим бу шулай мөгъҗиза. Менә әгәр дә бер режиссер әйтик Голливуд режиссер кулланса, Фатих Кәрим турында тетрәндергән бөтен дөньяга күрсәтерлек фильм ясап булыр иде. Дөресен әйткәндә. Ул бит сугыш шартларында окопта туй мәгънәсендә мылтык түтәсенә куеп язган кеше ничә йөз шигырь, ничә поэма, повесть. Чөнки дөнья әдәбияты тарихында яңа эра тарихы әдәбиятның штабта түгел, алгы сызыкта штабта түгел. Гәзит журнал, гәзит чыгаруда да эшләмәгән. Ул булган иң алгы сызыкта сугышкан, әле командалык иткән. Зот белән. Менә шундый шартларда ул тиңсез иҗади батырлык такылган. Сугышчан батырлык түгел, тиңсез батырлык дөнья әдәбият тарихында мондый факт, мондый хәл юктыр дип беләм. Шуңа күрә без Фатих Кәримне һәр даим дөньяга күрсәтергә бурычлыбыз. Менә Ринат абыйга рәхмәт, Ринат Хариска. Менә ул шушы фактларны туплап, шушы пьесаны
оқушылар хuzuruna тапшырған. Һәм Фатих Кәрим татар халқының йөзоклыгы буларак, ул һәр вакытта да безнең күз уңында булырга тиеш. Ул аның үзәктә, Казанның кыл үзәгендә һәйкәле торса да, ул бик табигый булыр иде.